বন্দে মাতরম ইস্যুতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। সেই বন্দে মাতরমকে অস্ত্র করে লোকসভায় বিরোধীদের পাল্টা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? বন্দে মাতরমকে ইস্যু করেছিল বিরোধীরা, তাকে ভোঁতা তো করলেনই, উল্টে সেই বন্দে মাতরমকে অস্ত্র করেই বিরোধীদের তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে আলোচনা হয় লোকসভায়। সেখানেই মুসলিম লীগের নাম নিয়ে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दूसरी वजह ये है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। সম্প্রতি বন্দে মাতরম ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হন বিরোধীরা। প্রশ্ন তুলেছিলেন, রাজ্যসভায় বন্দে মাতরমের মতো দেশাত্মবোধক স্লোগানকে কিভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে মোদী সরকার। এদিন কোচবিহার যাওয়ার পথে ফের এ নিয়ে সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? देशेर सम्बन्धे যারা জানে না তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है। लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। বিরোধীদের তোলা বন্দে মাতরম ইস্যুকে সামনে রেখেই এদিন বিরোধীদের নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। অপারেশন সিঁদুর হোক বা এসআইআর, একের পর এক ইস্যুতে সংসদে আলোচনার দাবিতে সরব হতে দেখা যায় বিরোধীদের। কখনো সেই দাবি মেনে নেয় সরকার, কখনো আবার তা উড়িয়ে দেয়। এবার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেও এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সুর চড়ায় বিরোধীরা। সেই দাবি সরকার মেনে নিলেও ঠিক হয় সোমবার আলোচনা হবে বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে, আর মঙ্গলবার আলোচনা হবে এসআইআর নিয়ে। এসআইআর নিয়ে সংসদে শাসক দলকে কোণঠাসা করতে যখন প্রস্তুত হচ্ছে বিরোধীরা, তখনই বন্দে মাতরমকে সামনে রেখে আক্রমণের ঝড় তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों? নিউজ 18 বাংলা। বন্দে মাতরমের দাদা বিভ্রাট, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন প্রধানমন্ত্রীর। সৌগত রায়ের আপত্তির পর বললেন বঙ্কিম বাবু। বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ভুল বলে বিতর্কে জড়ালেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। बंकिम दा ने चुनौती दी। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तब बंकिम दा उस हीन भावना को भी जब जोड़ने के लिए
बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে লোকসভায় আলোচনা। সোমবার সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। জানিয়ে তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তৃণমূল সাংসদের আপত্তির পর বঙ্কিম বাবু বলে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন নরেন্দ্র মোদী। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। খুব দুঃখজনক ব্যাপার, বন্দে মাতরমের উপর বিতর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী 3 বার বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম দা বলেছেন। রেকর্ডে থেকে গেল পার্লামেন্টের প্রসিডিং এ যে প্রধানমন্ত্রী এটাও জানেন না যে কিভাবে একজন বাঙালি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলতে হয়। পুরা বাংলায় ভোট পাওয়ার জন্য বাংলায় এটা ওটা বলছে, কিন্তু বাঙালি সেন্টিমেন্টকে কি করে সম্মান দিতে হয় সেটা এখন বিজেপির কোন নেতারই জানা নেই। তার মধ্যে জৈবিক প্রাণীর যে সদ্গুণগুলো থাকা দরকার, সৌজন্য থাকা দরকার, সেসবের পর্যন্ত ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ওরা যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সমস্ত মানুষেরা ছিলেন তাদের কোনো কার্যকলাপ প্রতি শ্রদ্ধা নেই। গানটার রচনার পেছনে একটা বড় ইতিহাস আছে, সেটা নিয়ে আলোচনা স্পর্ধা কি করে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতনির মতে এটা দুর্ভাগ্যজনক। সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। হয়তো আমি কিছু ভেবে বলেননি, এটাও হতে পারে, হয়তো মানে ফুসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। যদি সত্যি হয়ে থাকে তো এটা প্রতিবাদ করারই উপযুক্ত কথা, প্রতিবাদ করাই উচিত। বঙ্কিম দাও শ্রদ্ধা সুলভ, সিনিয়রকে এল্ডার ব্রাদারকে বলতেই পারে। এটা পশ্চিমবঙ্গে দাদা বোন দিদি এগুলো চলে, সেই অর্থে হয়তো বলেছেন। বঙ্কিম বাবু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। হিন্দিতে দাদা বলে অনেক রেসপেক্ট হয়ে যায়। এবার যখন সৌগতবাবু বললেন দাদা বলবেন না, তখন বঙ্কিম বাবু। হিন্দি আর বাংলার মধ্যে এই জায়গাটা আমাদের অনেক সময় হয় বাবু বলে, সেটা প্রধানমন্ত্রী বললেন তো সৌগতবাবুকে যে হ্যাঁ নিশ্চিত হয় আপনি বলছেন। তৃণমূল কংগ্রেস সবচেয়ে খুব ধরে কেউ প্রতিবাদ করছেন, কেউ বলছেন ভুল করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ নিয়ে এত বিতর্কের কি আছে? এদিকে এই বিষয়টি ঠান্ডা হওয়ার আগেই নয়া বিতর্ক বাঁধিয়ে বসেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। লোকসভায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কথার উত্তর দেওয়ার সময় তিনি বলেন বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি, জানিয়ে বেঁধে যায় তুমুল বিতর্ক। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বারবার বলছেন বঙ্কিম দা, মানে মনে হচ্ছে যেন চায়ের দোকানে একসঙ্গে আড্ডা দেন। গোটা যে ঔদ্ধত্য, এই ঔদ্ধত্য কোনোভাবেই বাংলার মানুষ মেনে নেবেন না। এবং শুধু উনি নন, তারপরে দেখা গেল আরেকজন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের, তিনি এবার বলছেন বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি। বাংলার প্রতি আক্রোশ, বাংলার প্রতি যে ঘৃণা এবং বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিকভাবে অপমান করবার যে দীর্ঘ তালিকা, তাতে নতুন সংযোজন হচ্ছে বঙ্কিম দা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দে মাতরমের 150 বছর উপলক্ষে লোকসভায় আলোচনা, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ঘিরেই বিতর্ক। নিউজ 18 বাংলা।
জেলায় হদিশ নেই 44,000 ভোটারের। পশ্চিম মেদিনীপুরে 44,000 ভোটারের কোনো হদিশ নেই। খড়গপুর শহরে অ্যাবসেন্ট ভোটারের সংখ্যা 25,000। শোভন প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শোভন, কি তথ্য আমরা পাচ্ছি? দেখো, এখনো পর্যন্ত কিন্তু এই প্রথম পর্যায়ে যে এসআইআর এর কাজ, সেই প্রথম পর্যায়ের এসআইআর এর কাজ শেষ হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু গতকাল পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা তিনি কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন এবং তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন, যার মধ্যে কিন্তু অবাক করার মতো তথ্য হলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এ পর্যন্ত কিন্তু 44,000 ভোটারের হদিশ মেলেনি, যেটাকে কিন্তু ইলেকশন কমিশন অ্যাবসেন্ট বা আনট্রেসেবল ভোটার বলেই উল্লেখ করছে। এবং এর সংখ্যাটা কিন্তু 25,000 শুধুমাত্র খড়গপুরেই। মেদিনীপুর সদর ব্লকের ক্ষেত্রে এটি 5,000 এবং এছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু জেলা জুড়ে রয়েছে বাকি সংখ্যাটা। অর্থাৎ 44,000 যে ভোটারের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না, এটাকে জেলা শাসক বলছে বিভিন্ন কারণ হতে পারে এই আনট্রেসেবল বা অ্যাবসেন্ট ভোটারের ক্ষেত্রে, যেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এইসব ভোটারদের কোনো হদিশ পাচ্ছে না। যাদের ফর্ম এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে সেই ফর্ম সংগ্রহ করা যায়নি বা তাদেরকে ফর্ম দেওয়া যায়নি যেসব ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। এই ধরনের ভোটারের সংখ্যাই কিন্তু 44,000 পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। যার পরেই কিন্তু বিজেপি তরফ থেকে কিন্তু তৃণমূলকেই দায়ী করা হচ্ছে, কারণ হচ্ছে এই যে অ্যাবসেন্ট ভোটার বা ভোটারের সংখ্যা যেটা বলা হচ্ছে সেটা বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে এই ভোটারদেরকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু তৃণমূল বিভিন্ন নির্বাচনে জয়লাভযুক্ত। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে বিজেপির এই অভিযোগকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং পাল্টা তৃণমূলের পক্ষ থেকে ইলেকশন কমিশনকে দায়ী করে বলা হয়েছে যে এত কম সময়ের মধ্যে বিএলওদেরকে যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব কিন্তু পূরণ করতে পারেনি বিএলওরা। অর্থাৎ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই ভোটারদের সংগ্রহ করা তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সঠিক সময়ে আপলোড করতে পারেনি, যে কারণে এই ধরনের তথ্য উঠে আসছে জেলা জুড়ে। প্রায় 44,000 লোক এই ক্যাটাগরিতে রয়েছে। টোটাল আমাদের এই 4টে ক্যাটাগরি মিলিয়ে এখন পর্যন্ত 2,04,000-এর উপরে লোক আছে। আনডিস্ট্রিবিউটেড ফর্ম তো এই 4টের মধ্যেই আসবে। এই 4টের মধ্যে যদি ওনারা মানে এনকোয়ারি করে জেনে গেল ডেড, তাহলে ডেড লিখবে, যেটা শিফটেড যদি জেনে গেল তাহলে শিফটেড লিখবে। কেউ বলবে আমি দিচ্ছি না কারণ আমার ভোট অন্য একটা জায়গাতে অলরেডি আছে, আমি ইলেক্টর হিসাবে, তো এটা আমার ডুপ্লিকেট, তাহলে ডুপ্লিকেট লিখবে। যদি এই 3টেতে হচ্ছে না আর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না, অ্যাবসেন্ট হিসাবে লেখাও। পুরসভার জমি দখল করে বেসরকারি বাসের গ্যারাজ। দক্ষিণেশ্বরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। বাস সংস্থার দাবি প্রতি মাসে তারা কামারহাটি পুরসভাকে ভাড়া দেয়। মানতে নারাজ পুরপ্রধান। তার আশ্বাস দ্রুত জমি উদ্ধার করা হবে। দক্ষিণেশ্বরের কাছে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে, রাস্তার ধারে সরকারি জমি, সেই জমিতেই রাখা একের পর এক বেসরকারি বাস। কামারহাটি পুরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ড, এখান দিয়ে গিয়েছে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে। রাস্তার পাশে পুরসভার জমি প্রায় 314 কাঠা। অভিযোগ, এই জমিটাই দখল করে ফেলেছে বেসরকারি নামী বাস সংস্থা, তৈরি করে ফেলেছে গ্যারাজ। বাস সংস্থার দাবি গ্যারাজের জন্য পুরসভার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে, এর জন্য তারা প্রতি মাসে ভাড়াও দেয়। তাহলে আপনারা কি এখানে ভাড়া দেন? হ্যাঁ, ভাড়া দেয় তো। প্রতি মাসে ভাড়া দেয়? আমি ঠিক জানি না। কাকে ভাড়া দেন? কাকে ভাড়া দেন? কামারহাটি কে পৌরসভাকে ভাড়া দেন? আচ্ছা, আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা আছে? কন্ট্যাক্ট নেওয়া আছে? ওরা মালিকরাই বলতে পারে। বেসরকারি বাস সংস্থার দাবি উড়িয়ে দিয়েছে কামারহাটি পুরসভা। আমরা 1 টাকাও ভাড়া দেইনি, ভাড়া নেওয়ার কথাও নয়। বেআইনিভাবে চলছে? অবশ্যই বেআইনিভাবে চলছে, ওখানে চলার কথা নয়, সরকারি জায়গা। জঙ্গল ফঙ্গল ছিল, তাহলে জঙ্গল ফঙ্গলগুলো কেটেছে, এটা ঘটনা। আপনি কি পৌরসভাগত ব্যবস্থা নেবেন, পদক্ষেপ নেবেন? আমি পৌরসভাগত ব্যবস্থা নেব এই কারণে আমি এলআরকে ফোন করব, এডিএম এলআরকে ল্যান্ড রেফর্ম সেখানে আমি জানাবো। দক্ষিণেশ্বর থেকে সুবীর দে, নিউজ 18 বাংলা। একটি ফোন আর এক ফোনেই নয়া রাস্তা জলপাইগুড়িতে। স্বাধীনতার পর প্রথম পাকা রাস্তা ধাপগঞ্জে। পথশ্রীতে 2.5 কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজ। শান্তনু প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শান্তনু, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে রাস্তার আর্জি জানানো হয় এবং তারপরেই রাস্তার কাজ শুরু। কতদিন পর? জটিলতা কোথায় ছিল?
দেখো, দীর্ঘ বলা যেতে পারে 7 দশকের বেশি সময়, অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে থেকেই কিন্তু মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছিলেন তাদের কাঁচা রাস্তার কারণে। তাদের বক্তব্য যে রাস্তা এতটাই খারাপ ছিল যে চলাফেরার পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত, প্রায় দিনই দুর্ঘটনা ঘটতো, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতেও সমস্যা হচ্ছিল। এই সমস্যা নিয়ে তারা প্রশাসন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে সকলকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু রাস্তা পাকা হয়নি। শেষ পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারাই সরাসরি ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রীতে, এবং সেই এক ফোনেই দেখা যায় যে কাজের জন্য পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় 1,08 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই রাস্তা তৈরির জন্য, এবং 2.5 কিলোমিটার রাস্তা, যা নতুন বছরে একটা বড় উপহার হিসাবে গ্রামবাসীদের কাছে বড় একটা পাওয়া। অবশ্যই খুশি। আসলে এই রাস্তাটা আমাদের 3টা পাড়ার উপর দিয়ে গেছে। এগুলো একদম কাঁচা রাস্তা ছিল, মাটির রাস্তা। তো বর্ষার সময় জল কাদা পার হয়ে স্কুলে বাচ্চারা যেরকম স্কুলে যায়, এরকম একই রকমভাবে এখানকার যারা সাধারণ মানুষ আছে তাদেরও যাতায়াতের প্রচণ্ড অসুবিধা হতো। ওই দিদিকে বলো বা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী যে হেল্পলাইনটা আছে সেখানে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম। যোগাযোগ করার পর সেখান থেকে রেসপন্স হয় এবং WBSRDA থেকে এই রাস্তাটা পাই। এখানকার এলাকার মানুষ, জনসাধারণ সবাই খুশি এই রাস্তা হওয়াতে। রাজ্য সরকারের সহায়তায়, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন যিনি রয়েছেন, তিনি আমাদের এই এলাকার থেকেই নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্যা। ফলে তাদের ঐকান্তিক উদ্যোগে এই রাস্তাটার প্রাপ্তি আমাদের কাছে বিরাট প্রাপ্তি, মানে বলে বোঝানো যাবে না। বিশেষ করে আমাদের এখনকার মাস্টারমশাই দিদিমণিরা বেশিরভাগই তো বাইক বা স্কুটি নিয়ে যাতায়াত করেন। ফলে এই বৃষ্টির সময় জল জমে থাকলে, কাদাই হলে অনেক সময় স্কিড করার একটা প্রবণতা থাকতো, ভয় থাকতো, 2-1 বার করেও ছিল। সেই জায়গাটা থেকে আমাদের মুক্তি। মাটির রাস্তায় যাতায়াতের দিন শেষ। স্বাধীনতার পর প্রথম পাকা রাস্তা পেল নদিয়ার কালীগঞ্জের গ্রাম। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় সেখানেই দমকল কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নদিয়ার কালীগঞ্জ, এই এলাকায় তৈরি হলো কংক্রিটের রাস্তা। স্বাধীনতার পর গ্রামের প্রথম পাকা রাস্তা। কালীগঞ্জের জুরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছুটিপুর। এখানকার 150 মিটার রাস্তা ছিল মাটির। বর্ষা এলেই এ পথে দুর্ভোগ বাড়ে। স্থানীয়দের দাবি, বেশি বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে, তখন যাতায়াত করাই দায়। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পাকা রাস্তা করা হোক। শেষমেশ কালীগঞ্জের বিধায়ক তহবিলের টাকায় তৈরি হলো রাস্তা। এর জন্য খরচ হয়েছে 4,30,000 টাকা। স্বাধীনতার পর আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই কাদা রাস্তায় ছিল, আমরা একটু খুব কষ্ট করে যাতায়াত করতাম। বিধায়িকাকে বলেছিলাম যে রাস্তাটা করে দিলে তাহলে খুব ভালো হয়। উনি সেই জন্য এই রাস্তাটা করে দিয়েছেন এবং আমরা এতে খুবই খুশি। এখন এই রাস্তাটা হয়ে আমাদের খুব খুশি। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেগুলো খুশি। আজকে ছেলেগুলো সব স্কুলে ছুটি হওয়ার পর এখানে উপস্থিত ছিল। আমার এই পাড়ার লোক সব খুশি। এবং এই রাস্তাটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। মানুষজন জানিয়েছিলেন যে এই রাস্তাটা হলে তাদের সুবিধে হয়। আমার বিধানসভার মধ্যে 13টা অঞ্চল পড়ে। প্রত্যেকটা অঞ্চলেই আমি একটা করে রাস্তা, মানে টোটাল 13টা রাস্তা করতে পেরেছি। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা, এখানেই প্রথম তৈরি হচ্ছে দমকল কেন্দ্র। তার জন্য জমির পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু। ভগবানগোলায় কোনো দমকল কেন্দ্র নেই। এখানে কোথাও আগুন লাগলে বিপদের এক শেষ। ভগবানগোলার সবচেয়ে কাছের দমকল কেন্দ্র লালবাগ, প্রায় 25 কিলোমিটার দূরে। স্থানীয়দের দাবি, সেখান থেকে দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। এই সমস্যা মেটাতে এলাকায় দমকল কেন্দ্র তৈরির দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। সেই দাবি মেনে পদক্ষেপ। ভগবানগোলা থানার পাশে প্রায় 16 কাঠা জমি, সেখানে তৈরি হচ্ছে দমকল কেন্দ্র। এখন সয়েল টেস্ট হচ্ছে। অলরেডি ডিপার্টমেন্টের হ্যান্ড ওভারের জন্য বিএলআরও সাহেব এখানে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন ডিপার্টমেন্টে। ওইখানে হ্যান্ড ওভার হলেই এখানে সয়েল টেস্টের রিপোর্ট যাবে, এস্টিমেট হবে, তারপরেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। নদিয়া থেকে সমীর রুদ্র এবং মুর্শিদাবাদ থেকে ফরহাদ হোসেন, নিউজ 18 বাংলা। নজর রাখবো বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের দিকে। বড় কালীর বিসর্জন 300 বছরের রীতি মেনে বিসর্জন হয় এখানে। 48 দিন পুজো হয়, আর 48 দিন পুজোর পর নিরঞ্জন রঘুনাথ সায়রে 8 থেকে 10 ঘন্টার প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা হয়, আর এই শোভাযাত্রার পর বিসর্জন হয় বড় কালীর।
একটা অমাবস্যায় মায়ের পুজো শুরু হতো এবং পরের অমাবস্যায় পরে তা বিসর্জন হবে, এবং সেটা যারা ব্রাহ্মণ ছিলেন তারা বিধান দিতেন যে এই অমাবস্যার পর অমুক তারিখে মায়ের বিসর্জন হবে। এই পরম্পরা কিন্তু আজও চলে আসছে, এবং সোমবার বা শুক্রবার যেটা পড়বে সেই একটা দিন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কিন্তু এটা চলে আসছে, সেই দিনটাতে মায়ের বিসর্জন হয়। আর মানে কত বছর ধরে এই পুজো চলে আসছে? প্রায় 300 বছরের অধিক।